वज्जायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सौव साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानम च सवेसिम पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય અક્ષર સચ્ચિદાનંદ. કામમાં છે તો આપણે આવાજ ચલાવી લઈશું. હા 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 આપણે મંગલાચરણ લઈએ. હા હા લક્ષણ મૂકવું પડશે. ભરતભાઈ છે ને? હા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. વિભૂતિબેન આજે હું ગાઈ લઉં છું. ખરું છે ખરું ખરું વિભૂતિબેન છે છે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. એ તો સુવા જતા હતા ભાઈ, જગાડ્યા પાછા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यम निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि देवगण 33 कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम्। मंगलमय द्यो आशीषम्। शीत स्वरूपी मूर्त मोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष गलती भूल को माफी दो। गलती भूल को माफी दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय
सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परमार्थी पगला पावंत्या स्वार्पणे ज मुक्ति। परमार्थी पगला पावन त्या स्वार्पणे ज मुक्ति पागल पवन पुकारे सुस्वागतम हो मुझथी। पागल पवन पुकारे सुस्वागतम हो मुझथी परमार्थी पगला पावंत्या स्वार्पणे ज मुक्ति। परमार्थी पगला पावन त्या स्वार्पणे ज मुक्ति पागल पवन पुकारे सुस्वागतम हो मुझथी। पागल पवन पुकारे सुस्वागतम हो मुझथी कविते पुकारी छड़ियू भड़बाखड़ी सवारे। कविते पुकारे चढ़ियो बड़बाखड़ी सवारे भारत नु भोर दिस्यो खुशियां मनावो प्यारे। भारत नो बोर दिसियो खुशिया मनावो प्यारे आत्मानी आरज़ूनो जागी चूक्यों छे स्वप्नो। आत्मानी आरज़ूनो जागी चूक्यो छे स्वप्नो खोवाई गयो छे नवनीत दादानी लागी तलपूं। खोवाई गयो छे नवनीत दादानी लागी तलपू तलपूना तानपूरा छेड़े मनस्वी सरगम। तलपूना तानपूरा छेड़े मनस्वी सरगम परमार्थ प्रेम निरखी नाचे जो आत्मविहंग। परमार्थ प्रेम निरखी नाचे जो आत्मविहंग कल्याण राही मार्गे वंदन हो सुप्रभात। कल्याण राही मार्गे वंदन हो सुप्रभात देवो बिछावे पुष्पो महामुक्त आपतात। देवो बिछावे पुष्पो महामुक्त आपतात सुणी आपनो पधारो ब्रह्मांड आँखों झूमे। सुणी आपनो पधारो ब्रह्मांड आँखो झूमे देताल दिलनी धड़कन मस्तक चरण मां झूके। देताल दिलनी धड़कन मस्तक चरण માં ઝૂકે ज्ञानी चरण मां मोक्ष ज धारा वही अमृति। જ્ઞાની ચરણમાં મોક્ષ જ ધારા વહી અમૃતિ परगट दीवाने अड़ता पेटे निजात्म दीप्ति। પરગટ દીવાને અડતા પેટે નિજાત્મ દીપ્તિ दादानी पासे केवल पूर्णेश्वरी अनुभव। દાદાની પાસે કેવળ પૂર્ણેશ્વરી અનુભવ आसारभूत ज्ञानी आश्चर्यकारी उद्भव। આસારભૂત જ્ઞાની આશ્ચર્યકારી ઉદ્ભવ रात पड़े छे झाकल खिलती कली सवारे। રાત પડે છે ઝાકળ ખીલતી કડી સવારે अध्यात्म यज्ञ गुप्त जग जान से क्यारे। અધ્યાત્મ યજ્ઞ ગુપ્ત જ જગ જાણ સે ક્યારે ज्ञानी ना तप अदीठा देखाय नहीं क्रिया।
જ્ઞાનીના તપ દેઠા દેખાય નહીં ક્રિયા. ભારત જગે ઝળકશે જ્ઞાની જહાં વિચર્યા. ભારત જગે ઝળકશે જ્ઞાની જહાં વિચર્યા. જ્ઞાની રહે છે ગુપ્ત જગહિત કાજે ફરતા. જ્ઞાની રહે છે ગુપ્ત જગહિત કાજે ફરતા. વિરાધના કર્યાથી દેવો ઉડાવે ફૂરચા. વિરાધના કર્યાથી દેવો ઉડાવે ફૂરચા. વિરાધકોની વચ્ચે કરવી ન જ્ઞાન ચર્ચા. વિરાધકોની વચ્ચે કરવી ન જ્ઞાન ચર્ચા. સમજ્યા વગર મનુષ્યો મૂઢતાથી કેફ કરતા. સમજ્યા વગર મનુષ્યો મૂઢતાથી કેફ કરતા. સજીવન મૂરતને પૂજતા સહુ આત્મા મોક્ષગામી. સજીવન મૂરતને પૂજતા સહુ આત્મા મોક્ષગામી. ઇતિહાસ વિશ્વ ઢૂંઢશે જ્ઞાની ગયા પછાડી. ઇતિહાસ વિશ્વ ઢૂંઢશે જ્ઞાની ગયા પછાડી. પાછળથી માથા કૂટશે નહીં ઓળખ્યા તમોને. પાછળથી માથા કૂટશે નહીં ઓળખ્યા તમોને. મંદિરો બાંધી ફરશે દાદાની પોળે જઈને. મંદિરો બાંધી ફરશે દાદાની પોળે જઈને. અબજો રૂપિયા ખર્ચી કહેશે અમે રહી ગયા. અબજો રૂપિયા ખર્ચી કૈસે અમે રહી ગયા. અબજો રૂપિયા ખર્ચી કૈસે અમે રહી ગયા. અબજો રૂપિયા ખર્ચી કહેશે અમે રહી ગયા. તેથી કહ્યું છે સમજો જો મોક્ષ ખુલ્યો અહીંયા. 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 જો મોક્ષ ખુલ્યો અહીંયા. જો મોક્ષ ખુલ્યો અહીંયા. મોક્ષ ખુલ્યો અહીંયા. મોક્ષ ખુલ્યો અહીંયા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતભાઈ સમજાવો ત્યારે. જય જય સચ્ચિદાનંદ. પરમાર્થી પગલા પાવન એટલે કે દાદા ભગવાનનું જે જીવન હતું આ મોક્ષ જ્ઞાન મળ્યા પછી, આમ તો એમને જ્ઞાન મળ્યું એની પહેલાથી જ એમને અનંત જન્મની ભાવના એવી હતી કે એમને જે ભેગો થાય એને એ સીધા મોક્ષે લઈ જાય. પરમ અર્થ એટલે કે હું કોણ છું એ અર્થ પામી લેવો, એવા જ્ઞાની પુરુષ જે બીજાને સ્વરૂપનું ભાન કરાવી શકે, એવા જ્ઞાની પુરુષના જ્યાં પગલાં થયા એ આખી ધરતી પાવન થઈ ગઈ. અને એ ચરણોમાં સ્વાર્પણ એટલે કે સર્વસ્વ અમારું અર્પણ છે, જેણે કરી દીધું એની મુક્તિ થઈ ગઈ. પાગલ પવન પુકારે સુસ્વાગતમ હો મુજથી એટલે એનો મતલબ એવો થાય છે કે આ કળિયુગની અંદર સતયુગ લાવનારા જ્ઞાની પુરુષ માટે આ કાળ પણ એમ કહે છે કે પધારો પધારો પધારો, અમે પણ તમારી જ રાહ જોઈ રહ્યા હતા. સુસ્વાગતમ હો મુજથી એટલે કે કળીકાળની અંદર પણ જ્ઞાની પુરુષને વેલકમ કરે છે. કળીકાળ કવિ તે પુકારી છડ્યું ભડ બાંખડી સવારે, ભારતનું ભોર દિસ્યું ખુશિયા મનાવો પ્યારે. એટલે કે કોઈ રાજા મહારાજા આખા ચક્રવર્તી રાજા હોય એ જ્યારે બોધ એ પોતાના મહેલમાં પધારે જ્યારે દરેકને મળવા માટે, તો એની પહેલાં એની એક છડી પોકારે કે સાવધાન સાવધાન સાવધાન, બાદશાહ પધારી રહ્યા છે એમ, એટલે તમે બધા એટેન્શનમાં આવી જાઓ. એવી રીતે દાદા ભગવાન આવી રહ્યા છે આ સંસારની અંદર, એવું કવિરાજ પદ દ્વારા બધાને કહી રહ્યા છે.
પહેલું પદ જે રખાયું, અંધારા કોટી વર્ષના પડસાઠમાં ઉઘડશે. ભડ બાંકડી સવારે એટલે કે હજી સવાર પડી નથી અને રાત્રિનો છેલ્લો પ્રહર હજી ચાલુ છે, અને એ બે વચ્ચેનો જે કાળ હોય એને એને ભડ બાંકડી સવાર કહેવાય. અને ભારતનું ભોર દિવસ્યું એટલે કે એક ઉજાસ, પ્રકાશનો ઉજાસ દેખાય ત્યારે એમ લાગે કે હવે સવાર પડવાની છે. એવી રીતે આપણી અંદર દાદા ભગવાને આપણને એક બીજ સ્વરૂપે જ્ઞાન આપી દીધું કે દરઅસલ આપણે કોણ છીએ. હવે આ પ્રાપ્ત થઈ ગયું તો આપણે હવે હંમેશના માટે ખુશી જ મનાવવા જેવી છે, બીજું કશું કરવા જેવું છે નહીં. ભારતનું ભોર દિશ્યું એટલે કે આ કાયાની અંદર હવે આપણને ઉજાસ દેખાઈ ગયો. એવી રીતે આખા ભારતની અંદર દરેક મનુષ્યોને આ ભોર દેખાશે. આત્માની આરઝુનું જાગી ચૂક્યું છે સપનું. જેનું સપનું જોયું હતું કે હું કોણ છું, મને આત્મા પ્રાપ્ત કરવો છે, એ સપનું હવે દાદા ભગવાનની કૃપાથી પૂરું થઈ ગયું. એ થવાથી નવનીત જે હતો, નામધારી હતો, એ નામધારી નવનીત હવે ખોવાઈ ગયો. હવે એનું અસ્તિત્વ રહ્યું નહીં અને એને કેવળ ફક્ત દાદા દાદા અને દાદા જ દેખાય છે. દરેક મહાત્માને આ જ અનુભવ થાય છે. આ તલબ એવી છે કે એની અંદરથી એક તાનપુરો જે હોય ને, એ ખાલી સાનો જ સાર આપે, સાનો જ સ્વર ઊભો કરે. દરેક જે ક્લાસિકલ સિંગર હોય એની સાથે એક તાનપુરો વગાડવાવાળો હોય, એ જે એને પોતાની બેઝ નોટ કહેવાય એટલે કે સા. એવી રીતે આપણને હવે આપણી બેઝ નોટ જે છે એ એટલી જ ખબર છે કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા જ છું. હવે એને સેન્ટરમાં રાખીને બાકીની બધી ક્રિયાઓ એની મેળે થયા રાખશે. તલપુના તાનપુરે છેડે મનસ્વી સરગમ. તાનપુરો કોઈ દિવસ સરગમ વગાડે નહીં. એવી રીતે આ વિશ્વની અંદર જે અત્યારના જે ક્રમિક માર્ગ ચાલી રહ્યો છે એની અંદર દાદા ભગવાનનું આ અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રગટ થયું. આવો પરમાર્થ પ્રેમ જોઈને, દાદા ભગવાનનો પ્રેમ જોઈને હવે જે આપણો આત્મા છે, દરઅસલ આપણું જે સ્વરૂપ છે એ વિહંગ એટલે કે અવકાશની અંદર જેમ પંખી બે પાંખે ઉડતું હોય મુક્ત ગગનની અંદર, એવી રીતે આપણે આ સંસારની અંદર હવે વિહરી રહ્યા છે. કલ્યાણ રાહી માર્ગે વંદનો સુપ્રભાત એટલે કે હવે આપણે જાગૃત થઈ ગયા છે તો દાદા ભગવાનને આપણે રોજ સવારે, બપોરે, સાંજે જ્યારે મળે ત્યારે એને નમન કરવા જેવું છે, બીજું કશું કરવા જેવું છે નહીં. કલ્યાણનો માર્ગ ક્યારે હોય નહીં. દરેક તીર્થંકર પોતાની જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ જાય પછી કોઈને કહેવા માટે કશું રોકાતા નથી. પણ દાદા ભગવાન કહે છે કે તમારા મહાત્માઓની પુણ્યને લીધે અમે આ માર્ગની અંદર ઊભા રહી ગયા અને તમને સૌને આ માર્ગે લઈ જઈએ છીએ. આ જોઈને જે દેવો જે છે દાદા ભગવાન ઉપર અતિ ખુશ થાય છે અને એમનો માર્ગ નિષ્કંટક બનાવે છે અને જેને આ માર્ગે જવું હોય એને એ માર્ગે લઈ જાય છે. મહામુક્ત એટલે કે આપણને દરેક આ સંસારની અવસ્થામાંથી મુક્ત કરાવનાર તાત એટલે પિતાજી. તાત, જગતનો તાત જેમ ખેડૂત કહેવાય છે એટલે મહામુક્તિના તાત દાદા ભગવાન કહેવાય. સુણી આપનો પધારો બ્રહ્માંડ આખું ઝૂમે. પધારો એટલે કે જેમ આપણે પગેથી ચાલીએ ત્યારે એક બારીક અવાજ થાય એને પગરવ કહેવાય. હવે એ કોઈની જે સાંભળવાની શક્તિ બહુ સોલિડ હોય તો એને એ અવાજ પણ સંભળાય. એવી રીતે આ દાદા ભગવાનના જે પદ જે છે કવિરાજે લખ્યા, એ સાંભળવાથી, ગાવાથી, બોલવાથી આખું બ્રહ્માંડ, આપણી અંદર જે બ્રહ્માંડ છે એ બી ઝૂમે છે અને આપણી આસપાસનું બ્રહ્માંડ પણ આખું ઝૂમવા લાગે છે. એના માટે જે તાલ હોય છે એ આપણા દિલની ધડકન હોય છે, એ 1, 2, 3 એના લયમાં જ હોય છે. એ લયની અંદર જ એ ધડકન આપણને તાલ આપે છે અને આપણું મસ્તક જે છે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઝૂકી જાય છે. જ્ઞાની ચરણમાં મોક્ષ જ ધારા વહી અમૃતિ. જેણે દાદા ભગવાનને ચરણે બધું અર્પણ કરી દીધું તેને દાદા ભગવાનના અંગૂઠામાંથી જે અમૃત રસ નીકળતો હતો જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો, એને પ્રાપ્ત કરી લીધો. હવે એને જીવન અને મરણના ચક્કરમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. પરગટ દીવાને અડતા પેટે નિજાતમાં દીપતી. આપણી અંદર પણ દીવો હતો પણ એ પેટેલો નહોતો. દાદા ભગવાનનો પરગટ દીવો હતો. એ દીવો અડતાની સાથે જ દાદા ભગવાને આપણી અંદર એ દીવો પ્રગટ કરી દીધો એટલે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં આવી ગયો. દાદાની પાસે કેવળ પૂર્ણેશ્વરી અનુભવ. દાદા ભગવાનને આ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એમણે એની અંદર 360 ડિગ્રી જોઈને કહી દીધું જે હતું એ. પૂર્ણેશ્વરી એટલે પૂર્ણ ઈશ્વરનો અનુભવ કે હું કોણ છું, આ જગત કોણ ચલાવે છે, કેવી રીતે ચાલે છે, આખો અનુભવ એમને
થઈ ગયો હતો અને એમણે જે સાર આટલા જન્મનો જે સાર કાઢેલો એ જ્ઞાની સ્વરૂપે પ્રગટ થયો અને આશ્ચર્યકારી ઉદ્ભવ એટલે કે આ કળીકાળની અંદર એ પ્રગટ થયું. આવું કોઈ દિવસ થાય નહીં. રાત પડે છે ઝાકળ ખીલતી કળી સવારે. કુદરતની અંદર જે એની રચના છે, રાત્રે આ ઝાકળ પડ્યા રાખી આપણને દેખાતી નથી, પણ એ જ્યાં પડે ત્યાં જે કળી જે ઝાડ હોય એ અંદર જે ફૂલ આવવાનો હોય એ પેલા કળી સ્વરૂપે ખીલે, ડાયરેક્ટ ફૂલ ખીલતું નથી. દાદા ભગવાને પણ આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું છે તે બીજ સ્વરૂપે આપ્યું છે. હવે તેને આપણે પૂનમ સુધી લઈ જવાનું છે. આધ્યાત્મ યજ્ઞગુપ્ત, જેમ ઝાકળ પડે છે અને કળી ખીલી જાય છે, એવી રીતે દાદા ભગવાને આપણી અંદર શું કર્યું આપણને ખબર નથી, પણ આપણે અનુભૂતિ થઈ ગઈ કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. હવે આખું જગત આ જાણશે ક્યારે? જ્યારે એનો પણ ઉપાદાન જાગૃત થશે ત્યારે આખું જગત આ જાણી જશે. જ્ઞાનીના જે તપ છે એ કોઈને દેખાય નહીં અને એમની જે ક્રિયા છે એ પણ કોઈને દેખાય નહીં અને સમજાય નહીં, કારણ કે મનુષ્ય બુદ્ધિથી આ બધું કંઈ માપી શકાય, જોઈ શકાય એવું છે નહીં. પણ ભારત જગે ઝળકશે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે 2025 પછી ભારત જે છે આખા જગતનું આધ્યાત્મક કેન્દ્ર થઈ જશે. લોકોને મુક્તિનો માર્ગ મેળવવા માટે અહીં જવું પડશે, કારણ કે જ્ઞાની અહીં જ વિચર્યા છે અને જ્ઞાની જ્યાં વિચર્યા હોય ત્યાં કાળ ક્રમાંકે તીર્થ સ્થપાય. જ્ઞાની રહે છે ગુપ્ત જ. જ્ઞાની કોઈ દિવસ પોતાની પ્રોપાગેન્ડા કરતા નથી, પણ કેવળ અને કેવળ જગનું હિત કેવી રીતના થાય, એટલે કે એમને જે ભેટે એનો મોક્ષ કેવી રીતે થાય એવો જ એમનો ભાવ હોય છે. પણ એમની જે વિરાધના કરે એને પછી ક્યારેય આ જ્ઞાની ભેગા થતા નથી અને દેવો એને ક્યારેય આગળ જવા દેતા નથી. દાદા ભગવાન કહે છે કે જ્યાં આગળ સમજણ નથી જેને જ્ઞાન માર્ગની, ત્યાં આગળ જ્ઞાનની ચર્ચા કરવી નહીં. એનાથી અજાણતા સામેવાળાથી વિરાધના થઈ જાય, એના નિમિત્ત આપણે બનીએ તો આપણે આવા નિમિત્ત બનવું નહીં. દાદા સજીવન મુહૂર્તને પૂછતા દાદા ભગવાન કહે છે કે સજીવન મુહૂર્ત એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ હાજર હોય, એમની પાસે સમર્પણ કરવાથી જ મોક્ષ થાય, અન્યથા મોક્ષ થાય એવો છે નહીં. ક્રમિક માર્ગમાં ક્યારે થાય એનું કોઈ ખબર નથી. અને જે એમને પૂછશે એનો મોક્ષ નક્કી. લેટમાં લેટ 15 બર્થ, અર્લીમાં અર્લી 2 બર્થ, એક અવતાર બી કોઈ કરી શકે છે પોતાના પુરુષાર્થથી. હવે આવા જ્ઞાની અહીંથી વિચર્યા તો પાછળથી ઇતિહાસ ગોતશે કે આવા જ્ઞાની ક્યાં પાક્યા હતા, કેવા હતા, કોણ હતું, શું કરતા હતા. પણ આ બધું જ્ઞાનીના ગયા પછીથી. હાજર હોય ત્યારે એની વેલ્યુ થતી નથી. પાછળથી માથા કૂટશે, અરે અમારા બાજુના ઘરમાં જ આવ્યા હતા જ્ઞાની પુરુષ, પણ અમારી પાસે સમય હતો નહીં, અમે પૈસા કમાવામાં અને વ્યવહારની અંદર ઉલझેલા હતા. હવે પૈસા આવ્યા તો પછી મંદિરની અંદર ડોનેશન કરશે, દાદા ભગવાન જ્યાં રહેતા હતા એ ઘરની મુલાકાત કરશે. પણ હવે જ્ઞાની નહીં મળે, સજીવન મૂર્તિ હવે મળે નહીં. કરોડો રૂપિયા ખર્ચી નાખો અને કહેશે કે અમે રહી ગયા, પણ જ્યારે હાજર હતા ત્યારે જેમને જે આ જ્ઞાન મળી ગયું એમનો મોક્ષ અહીંથી જ ખુલ્લી ગયો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતજી તમે બી કહી શકો છો, તમે તો દાદા ભગવાન સાથે ઘણી 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 ચર્યા કરી છે. તમે પણ અંદર પ્રકાશ પાડી શકો છો. આ તો મેં ના ના ક્લાસ બસ સર તમે એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ સર સમજાવો છો, મને સાંભળવાની મજા આવે છે. આ ખરેખર આને કઈ રીતે લખેલું ને, બોલ્યા છતાંય ઓળખ્યા નહીં, પછી માથા કૂટીને રોશે, વિચર્યા તે સ્થાનો જ ખુંદશે. લોકોની આદતો, પોથીના રીંગણા. હા રીંગણા ચટણી અથાણી. ચાલો આપણા વિનુભાઈ નો પ્રશ્ન છે ત્યારે જી 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 જી. જય સચ્ચિદાનંદ. વિનુભાઈ ને અનમ્યુટ કરજો. હલો. હા બોલો વિનુભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે દાદાવાની 2025 નવેમ્બર 25 હા એનું પેજ નંબર 21 થી
હું સુઈ રહ્યો છું ને એટલે મેં વિડીયો નતો કર્યો. હા એટલે પેલા કરે છે ને હેન્ડલ કોણ કરે? મારે છે અક્ષય ને કરે. અક્ષય અક્ષય કઈ કામમાં અક્ષય લાગે છે. હા તમે વાંચો, ચાલો તમારે જે પૂછ્યું છે ને વાંચો તમે. વ્યવસ્થિત 100% સમજાય તો ઉઘાડ થાય. વ્યવસ્થિત હા. એક્ઝેક્ટ સમજમાં આવી જાય તો કેવળ જ્ઞાન થાય. હમ. ત્યાં સુધી સમજ પડે છે. હમ. પણ આટલું આ તો વ્યવસ્થિત સમજાયું વ્યવસ્થિત આટલું સમજાયું ને? એટલે વ્યવસ્થિત સમજ પૂરેપૂરું કેવી રીતે સમજાય એક્ઝેક્ટ? એટલે દાદા શું કહેવા માંગે છે કે આ વ્યવસ્થિત તો બહુ ઊંડું જ્ઞાન છે અને આપણને આજ્ઞા આપે ને ત્યારે પૂછે કે આજ્ઞા સમજાઈ, એટલે આપણે રોકથી કે હા દાદા સમજાઈ ગઈ. હવે પણ હજી હું જરા એટલે હજી એક મિનિટ આ એક મિનિટ પાસરમાં પહેલી પૂરી એટલે શરૂઆત કહેવાય. અને જ્યારે વ્યવસ્થિત સંપૂર્ણ સમજાય ને એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ કેવળ જ્ઞાનમાં પ્રવેશ હોય. એટલે આપણને આજે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન આપ્યું છે ને આમ લાગે વ્યવસ્થિત કહી દીધું, પણ વ્યવસ્થિત જેમ જેમ આ સંજોગો ભેગા થાય, વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા વપરાય, એમ જુદા જુદા સંજોગોમાં વ્યવસ્થિત એમ પાકું ફિટ થતું જાય. જુદા જુદા સંજોગોમાં આપણે ટેસ્ટેડ થતા જઈએ. એટલે કે આ માખણ છે એ તવાઈને ઘી બનતું જાય. એમ કરતા કરતા પૂરેપૂરું ઘી થાય એટલે કે પૂરેપૂરું વ્યવસ્થિત સમજાય. એટલે પછીનું સ્ટેપ કેવળ જ્ઞાન. એટલે આપી છે આટલી મોટી વસ્તુ, સમજાય? ઘણી વખત છે ને બુદ્ધિ બહુ એ કરે છે. એટલે કારણ કે અત્યારે આપણે હા બોલો. અત્યારે શું થાય ઘરમાં કે મારા મધર છે અને વાઈફ છે, તો બંનેનું એવું થાય આપણે એને એટલે લેટ ગો કરવું કે બોલવું એ નથી સમજ પડતી ખાસ. ના એટલે એમાં શું છે કે તમારે બધા જ્ઞાન વાપરવા પડે. જેમ દાદા ક્યારેક બોધ કરવા વાપરે, ક્યારેક વ્યવહાર કરવા વાપરે, ક્યારેક જ્ઞાન કરવા વાપરે, એવું આ સંસારમાં પણ આ જે વ્યવહાર હોય ને એ વ્યવહારમાં ક્યારેક બોધ કરાય વાપરવી પડે અને આ જ્ઞાન કરાય જ્ઞાને વાપરવાનું, 5 આજ્ઞા વાપરવાની હોય. એટલે તમારે શું હોય કે વિનુભાઈને કહેવાનું કે વિનુભાઈ આ મધર છે, આ એમની ઉંમર મોટી થઈ કે ના થઈ, કે આ ગાડી જૂની થઈ કે ના થઈ. એટલે જે ગાડી જૂની થઈ હોય એ જલ્દી ગરમ થાય કે ના થાય. એટલે પેલાના તમે જયારે 30-40 વર્ષના હતા ત્યારે પેલી એમ્બેસેડર ફિયાટ હતી તે લઈને જતા હઈએ, અંદર એર કન્ડિશન પણ હોય નહીં ને છતાંય ઉનાળામાં જતા હઈએ તો પેલો કાંટો જોયા કરીએ ટેમ્પરેચરનો, 90 પર જાય એટલે ઊભી રાખીએ અને કેટલાક તો પેલું બોનેટ ખોલે ને ઠંડુ પાણી નાખે રેડિએટર પર, ઠંડી કરીને પછી આગળ જાય. તો કે આ ગાડી કેમ ગરમ થઈ ગઈ? તો કે આ ગાડી જૂની થઈ માટે. સમજાય? હવે ગાડી જૂની થઈ ગરમ થઈ જાય છે તો આપણે રસ્તા પર ફેંકીને જતા રહીએ? ના. હા, આપણે પાણી છાંટીએ, ધાબા પર ઉભા રહીએ, થોડી ચાવા પીએ, ગાડીને ઠંડી પડવા દઈએ. એવું આ મોટી ઉંમરના હોય ને એ બધા જૂની ગાડી કહેવાય. એટલે ગરમ એ ગાડી ગરમ ના થાય ને તો આપણે તું ચેતું કે શું થયું, કેમ ગરમ થતી નથી ગાડી? ખ્યાલ આવે? એટલે એટલે જૂની ગાડીનો સ્વભાવ જ હોય કે ગરમ થાય ને આપણું કામ શું કે એને ઠંડુ પાડવું. અંદર વ્યવહારમાં આવું તો ફિટ કરી દેવાનું. આ ગાડી છે આ મોટી ઉંમરના હોય ને એટલે શું થાય કે એમને કઈ જોઈતું હોય, પાણી જોઈતું હોય, તમને કે લાવો પાણી આપજો મને. તમને જ્યાં આમ 1 મિનિટ લાગે કે તમે આમે હા લાવું છો બોલ્યા નહીં ને તમે સીધું લેવા ગયા, તમને શું થાય હજી કોઈ સાંભળ્યું નથી, કોઈ લાવતું નથી, એટલે 2-3 વાર બૂમો પાડે. એટલે ઊંધું છે ભરતભાઈ,
રતન રિવર્સ થાય છે. હા હા રિવર્સ થાય નહીં, એટલે બોલતા જ નથી. હા હા એટલે બોલતા ના હોય ને એટલે આપણે વધારે જાગૃત રહેવું પડે કે અમને તકલીફ ના પડે. હા હવે આપણે શું થાય, કેમ કહેતા નથી, કેમ કહેતા નથી? મને કોને હું લાવી આપું, આમ કરું. તો કેવું નહીં, આપણે થોડું આમ સમજી જવાનું કે અમને આ ટાઈમે આ જોઈએ છે, એટલે એ રીતે આપણે આપણું એડજસ્ટમેન્ટ કરી લેવાનું. હમ કારણ કે એમની પ્રકૃતિ જ એવી છે કે એમને લાગે કે આ લોકોને તકલીફ પડશે એટલે બૂમો ના પાડે. હમ પણ આપણું કામ શું છે? આપણું કામ સેવા કરવાનું છે. બરાબર. સેવા કરવાનું એટલે ટાઈમે ટાઈમે એમને ખાવા પીવાનું કે દવા આપીએ નહીં, કે પગ દબાઈ આપવું, એ સેવા ના કહેવાય. સેવા એટલે બરાબર. એમનું મન સાચવી લો ને, એ મોટામાં મોટી સેવા. એ મોટા મોટી સેવા. એટલે તમને તમારા મદરની પ્રકૃતિ સમજાય અને પછી એ રીતે તમે એમનું મન સાચવી લો, એટલે એ મોટામાં મોટી સેવા થઈ. પણ તમને શું થાય કે ભાઈ ના, મને કહે તો હું તરત કરી આપું ને, પણ કહે નહીં, બોલે તો હું શું કરું એમ? ખ્યાલ આવે? એટલે એક રીતે સારું છે, નથી બોલતા એ સારું છે કે તમને, નહીં તો બોલે ને, બહુ બોલ કહે તો તમને હેડેક લાગે કે ભાઈ શાંતિથી બેહો ને. એકદમ શાંત પ્રકૃતિ છે. હા એટલે બહુ બોલે ને, એટલે આ સંસારમાં વ્યવહારમાં આવું જ હોય કે બહુ બોલે તો કે બોલ કરે છે, અને બોલે નહીં તો કે શું બોલતા જ નથી. કે આપણે કેમની ખબર પડે કે અમને પાણી પીવું છે, કે અમને ભૂખ લાગી છે, કે અમને આ જોઈએ છે, કે અમને દવા આપવાની છે? સમજાય? અને એમને શું હોય કે હવે ટાઈમ જશે આપવાના જ છે ને. આ તો પુણ્ય છે કે આવી સારી પ્રકૃતિ વાળા મધર છે. એટલે પુણ્ય જ છે. તમારે અંદર એટલું રાખવું કે મારે એમનું મન સાચવી લેવું છે. હા મન સાચવ્યું એટલે એમને હૂંફ લાગે, એમને એવું લાગે કે આ વિનુભાઈ છે ને, કશો વાંધો નહીં. ભલે તમે કશું ના કરતા હો, પણ એમને એવું લાગે કે વિનુ છે ને, બસ પતી ગયું. એટલે એ જે એમને હૂંફ લાગે, એ બહુ મોટી જરૂર આ ઉંમરે, મોટી ઉંમરે. તમે કરવાનું કશું નથી હોતું, પણ એમને હૂંફ લાગે ભાઈ છે ને ઘરમાં, કે ભાઈ અમારો દીકરો છે, કે આ વહુ છે, કે આ દીકરાનો દીકરો છે, કે આ છે, તે છે, આ છે ને, એટલે વાંધો નથી એમ. એટલે એમને કેવું અંદર રહે કે કંઈક થશે ને તો મને આ તરત લઈ જશે. એટલે આ હૂંફની બહુ મોટી જરૂર હોય. અને બીજું એમનું લેવાનું મન. કે તમે વર્ષો એમની જોડે રહ્યા એટલે તમને એમનું મન ઓળખાય. હવે તમે શુદ્ધાત્મા થયા, તમારા મનથી જુદા પડ્યા એટલે બીજાનું મન તમને સમજાય. ખ્યાલ આવે? નહીં તો શું છે, ઉપરનું ગ્રોસ લેવલનું સ્થૂલ બધું સમજાય કે ભાઈ આમના મન આવું છે એમ. હવે તમે તમારા મનથી છૂટા પડ્યા એટલે બીજાનું મન તમને સમજાય. અને આ વિતરાગો હોય ને, તો કેવા હોય કે બીજાનું મન, જે મનોપર્યાય જ્ઞાન કે ને, કે બીજાના મનના વિચારો, એટલે એવું નહીં, પણ બીજાના મનમાં કંઈ પણ સ્પંદનો ઉઠે એટલે એ સ્પંદનોની અસર એમના મનમાં થાય. એટલે એ રીતે જાણી લે કે કંઈક આમ થયું કે આમ થયું. ખ્યાલ આવે? એટલે આ મનના સ્પંદન, એના અંદર જે વાઇબ્રેશન ઉભા થાય, એને પોતે ઝીલી શકે. બરાબર. આ કોઈક એવો નેગેટિવ વ્યક્તિ આવી હોય ને ત્યાં આપણે જઈને ઉભા રહીએ ને, તો આપણે નેગેટિવ અસર થવા માંડે. અને કેટલાક વ્યક્તિ પાસે જઈને ઉભા રહીએ તો આપણે ઓળખતા ના હોય, કે જોયો પણ ના હોય, આપણી પાછળ ઉભો હોય તો અંદર આમ આનંદ થવા માંડે. તો કે આ સ્પંદનોની અસર થાય. એટલે કે આવી રીતે સ્પંદનોથી મનને વાંચ્યા કરે, સામાના મનને. આવી રીતે તમારે આગળ વધવાનું. ખ્યાલ આવે વિનુભાઈ? હવે આગળ પૂછો તો જે પૂછવા માંગે છે. એટલે આમાં છે ને, મારો પોઈન્ટ નથી, પોઈન્ટ અમારી ફાઇલ નંબર 2 નો છે. હા હા એ બેને થોડુંક અસલ થયા કે આપણે શું કરવું એ સમજ નથી પડતી, અને વધારે પડતી થઈ ગઈ ઘણી. અને ટસલ નથી થતી,
વન વેટ અસલ છે, એટલે મધર બોલતા જ નથી. હા, એટલે તો એ આ શું છે કે એ બંનેના હામ હામે હિસાબ ચૂકવાય કે ના ચૂકવાય? બસ એ જ મારે જાણવું છે ખાસ. બંનેના હામ હામે હિસાબ ચૂકવાય અને બેમાંથી જે જ્ઞાનમાં રહે એનો હિસાબ ચૂકવાઈ જાય. અને જ્ઞાનમાં થોડોક કાચા પડે તો ઊભું રહે. જ્ઞાનમાં તો હવે ખબર નથી, મધર થોડા જ્ઞાનમાં હોય, બાકી તો એટલે બહુ ધ્યાનમાં નથી રહેતું. અને ચાલે છે. આમાં કેવું છે, આ જ્ઞાન તો આપણને બહારથી આપણે બહારથી જ્ઞાનને માપીએ કે ભાઈ આ રિએક્શન આપે છે, આમ કરે છે, આમ કરે છે. અને ખરેખર જોવાનું શું છે કે આ બધા સંજોગોમાં રિએક્શન અપાઈ જાય પણ એને રહે કે ના હું શુદ્ધાત્મા, સમજે? એટલે એ ડિલિવરી સ્વીકાર નહીં કે મને આમ થયું, મને આમ થયું. ઘણા એવા હોય. આમાં એક દાખલો આપણો કે સિંગોદના જ એક મહાત્મા હતા. હવે સત્સંગમાં આવે નહીં, પણ વ્યવહારથી એમને અમારી જોડે બહુ આત્મીયતા લાગે. તે શું કહેતા હતા કે ભાઈ આ તમારો સત્સંગ તો મેં એટલો સાંભળ્યો નથી, પણ એક છે કે તમે લોકો આવ્યા ને અને આ દાદાની દ્રષ્ટિ મળી, જ્ઞાન મળ્યું કે પહેલા કે કોઈની પર ગુસ્સો આવે ને તો પછી 2-4 દિવસ ચાલ્યા જ કરતું હોય અંદર. પાછું થાય કે હવે એને આમ ને આમ વધારે કહેવા જેવું હતું, કે આમ સીધો કરવા જેવો હતો, આમ કરવા જેવું હતું. પણ હવે કે રાતે સુઈ જઈએ ને તો અંદર કે પસ્તાવો થાય કે આ ખોટું કર્યું એમ. સમજાય? તો આ શું છે? આ જ્ઞાન જ કામ કરે છે ને. તમે એમને જ્ઞાનના 5 પ્રશ્નો પૂછો ને ના સમજાય, પણ જ્ઞાન અંદર કામ કર્યા કરે. એટલે આખું એ પરિવર્તન આવી જાય. એટલે શું તમારે હવે શું કરવાનું કે ફાઇલ નંબર 2 માટે ને મધર માટે અંદર ભાવના કર્યા કરવાની, દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે આ બંનેને આજ્ઞામાં રહે અને આ સામસામનો હિસાબ એનો સંભાવ નિકાલ લાવે એવી પ્રાર્થના કરો. સમજે? તમે બેમાંથી કોઈને સમજાવવા જાઓ ને એ ના ચાલે. સમજાવવા જતા આપણી વાતે ના સાંભળે, એમને પછી એવું લાગે આ મને સમજાવવા. એ તકલીફ છે. બેને સમજાવવાનો નથી, સમજવાનું એકને જ છે. હા, બરાબર છે. હવે એ તો મધરને તો આટલા મોટા હોય ને આ ઉંમર એટલે એમને સમજાવવાનું ના હોય. હવે શું થાય, પેલા ફાઇલ નંબર 2 ની ઉંમર પ્રકૃતિ થઈ. શાંત છે. હા, એ શાંત પ્રકૃતિ છે એકદમ. હું તો શું કહું કે એમની એગ્રેસિવ પ્રકૃતિ હોય ને તો એમને સમજાવવાનું આપણે ના હોય. બરાબર છે. 85-90 વર્ષની ઉંમર થઈ હોય તેને શું સમજાવવાનું હોય? આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરી લેવાનું. અને એ તો છે કે એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લે છે એ લોકો, બાકી આપણે જ લેવાનું હોય ને. આપણે તો બરાબર આ છે. નિયમ કેવો છે કે જેમ આપણે છોકરું નાનું હોય ને ત્યારે મા બાપની કાળજી લે, પછી જયારે મા બાપ મોટા થાય ત્યારે મા બાપ છોકરા જેવા થઈ જાય, ત્યારે પાછું છોકરાઓ એમની કાળજી લેવી પડે નાના છોકરાની જેમ. બરાબર. તમે નાના છોકરાની કાળજી લેતા હો ત્યારે કશું સાચું ખોટું જુઓ છો? ના, હવે તમારા છોકરાઓ જ્યાં નાના હતા ત્યાં તોફાન જોવાય જ કરતા હોય, નહીં. તોફાન કરે, નુકસાન કરે કે કશું બધું બગાડે, તોડફોડ કરે તો એ તમને કશું થાય નહીં. એટલું પ્રેમથી સમજાવતા હતા ને. હવે આ મા બાપ પ્રેમથી મોટા, સમજે. મા બાપ છોકરા જેવા થઈ ગયા ને તમે બાપ જેવા બરાબર છે. થયા. એટલે તમારે એટલે આવું રાખવાનું કે ભાઈ આમ આવી જ હવે આપણે સાચવવાના. અને સાચવવાના એટલે આપણે તો આ હિસાબ પૂરો કરવાનો છે ને. બરાબર. એટલે એને સંતોષ થાય એવી રીતે સાચવવાને. એટલે તમે નોકર રાખી લીધો કે એમને સારી જગ્યાએ મૂકી દીધા અને બધું એમનું ધ્યાન આપે છે કે સારો રૂમ છે, સારું ખાવા પીવાનું છે, કે ટાઈમે ખાવા આપે, ટાઈમે દવા આપે છે, એમને ફરવા લઈ જાય છે, તો કે એ બધી વસ્તુ કોઈ પણ કરે બરાબર. પણ એમને હૂંફ આપે ને એમનું મન સાચવે એ બે વસ્તુ લાવે ક્યાંથી? આવું અંદર રાખવું અને દાદાને પ્રાર્થના કર્યા કરવી. પ્રાર્થના કરાય એ બરાબર છે.
ચાલો આગળ બીજું છે વધીશું. ને શુદ્ધાત્માનું લક્ષ રહે છે કે નહીં ખ્યાલ નથી આવતો. હમ હમ. એની બહુ ચિંતા નહીં કરે, તમને શુદ્ધાત્મા પાછું યાદ તો આવે છે ને. યાદ આવે છે. હા બસ યાદ આવે છે એટલે આપણને અંદર લક્ષ બેસી ગયું છે, પ્રતીતિ બેસી ગઈ છે. બરાબર. પછી તો કેવું છે કે આ કર્મના બધા ધક્કા જેમ જેમ ઓછા થાય ને એમ આખી જાગૃતિ વધતી. એટલે અત્યારે ધક્કા બહુ આવતા હોય ત્યારે પ્રતીતિ સ્વરૂપે રહે, અથવા ધક્કા ઓછા થાય એટલે પછી લક્ષ સ્વરૂપે રહે. પણ એનો વાંધો નહીં. આ જ્ઞાન એવું છે ને કે અંદર કામ કર્યા કરશે. આ તમને અંદર રહેવું જોઈએ કે આ લક્ષ ઓછું રહે છે તો કે હવે શું કરવું લક્ષમાં રહેવા સુધારવા માટે. તો પહેલા પેલું તો રાતે આપણે સુઈ જઈને જ્યાં ધ્યાન કરીને સુઈ જઈએ છે ને, હું શુદ્ધાત્મા છું બોલતા બોલતા દાદાના ચહેરાનું નિર્દેશન કરતા કરતા, એ ખાસ કરવું. અને આ 5 આજ્ઞામાં રહીએ એટલે વારંવાર પેલું વ્યવહાર દ્રષ્ટિને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ ને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ વાપરીએ ને એટલે પાછું એ લક્ષ વધતું જાય. બરાબર. એટલે આમ બહુ સહેલું જ છે, એમ કે બહુ ટેન્શન લેવા જેવું નથી. ખાલી એનો જ્યારે સમય થાય ત્યારે સ્વિચ પાડવી પડે. સમજે? આ ગેસ પર આપણે કઈ મૂક્યું હોય, તપેલી મૂક્યું હોય ને એમાં કઈ વટાણા હોય ને એને બાફવા માટે મૂક્યા છે, તો આપણને ખબર છે 15 મિનિટ સુધી ઉકાળવાનું છે, તો પછી 15 મિનિટ થાય એટલે પછી જઈને આપણે ગેસ ઓફ કરીએ કે ના કરીએ. એવું આ એનો સમય થાય ને એટલે કેવું હોય કે આપણે આ બહાર જવાનું થયું એટલે સ્વિચ પાડી દેવી કે હવે બહાર જઈએ છીએ, બીજું કામ તો છે નહીં, ચાલવાનું જ છે કે ગાડીમાં જ જવાનું છે, તો આ રસ્તામાં જેટલા મળે ને બધાનામાં આ રિલેટિવ વ્યૂ ને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ જોવું છે. એટલે ખાલી સ્વિચ પાડવાની, પછી કઈ ગોક નથી કરવાનું. બરાબર. એટલે અંદર પછી અંદર પાક્કું થતું જાય કે માણસ છે તો આફ્ટરઓલ શુદ્ધાત્મા છે, આ પ્રાણીઓ છે તો આફ્ટરઓલ શુદ્ધાત્મા, આ ઝાડપાન છે તો આફ્ટરઓલ શુદ્ધાત્મા છે. એટલે અંદર આ જીવ માત્રમાં શુદ્ધાત્મા જેવું પાક્કું થતું જાય. હવે તમને આ પાક્કું રહે એટલે તમારું શુદ્ધાત્મા પદ મજબૂત થતું જાય. તમે સામાનામાં શુદ્ધાત્મા જુઓ ને એટલે ઓટોમેટિક તમે શુદ્ધાત્માની ખુરશી પર આવી ગયા. એટલે આ જે વસ્તુ છે ને, આપણે શુદ્ધાત્માની ખુરશી ઉપર, શુદ્ધાત્માની ગાદી ઉપર આપણી સ્થિરતા દિવસે દિવસે વધતી જાય. એટલે આ બધું એટલું સહેજે સહેજ આવે છે ને, ખાલી આપણે તો અત્યારે નક્કી આટલું જ કરવું પડે કે કઈ પણ થાય આજ્ઞામાં રહેવું છે. બરાબર. એટલે પછી આ બધા સંજોગો ઓટોમેટિક આવ્યા કરશે. બરાબર. સારું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બચ્ચાનજી, હવે બરાબર. તમે કેલનપુર છો? કેલનપુર છો? હા કેલનપુર. આવો ને ઘરે યાર. હા આવીશ. મેં કહ્યું તું મીને સતીને. હા મને વાત કરી. હા ભલે. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલું છું ફાઇલ ત્યાં, હું છું શુદ્ધાત્મા, રિયલ ને જોઉં ત્યાં, હું છું શુદ્ધાત્મા, વ્યવસ્થિત જાણું ત્યાં, હું છું શુદ્ધાત્મા, સમભાવે નિકાલે ત્યાં, હું છું શુદ્ધાત્મા, શુદ્ધાત્માનો ચોપડો ભરું છું હું શુદ્ધાત્મા, રિલેટિવ દેખે છે મેન એન્ડ વુમન, રિયલમાં તો પોતાને જ કરું છું નમન.
દાદા ભગવાન મારું સુણજો સ્તવન, તન મન નાચી રહ્યા જનન જન જન જન. તો કેવું કેટલું આમાં કવિરાજે આમ એટલું સ્મૂથલી મૂકી દીધું છે ને. પાંચેય આજ્ઞા આવી ગઈ ને. અને ખરેખર આવું છે જ આવું પાછું કે આવું સાધન સહેજા સહેજ રહે ને એટલે વધ્યા કરે. એટલે દાદા તો એવા પાક્કા હતા ને દાદા શું કે આ જ્ઞાન મળ્યું ને હવે પરિચયમાં રહેજો. શું કહેતા? પરિચયમાં એટલે કે આ દાદાના પરિચયમાં રહેજો. એટલે જ્યાં સત્સંગ હોય તો આવતા રહેજો. એટલે હવે આવતા રહેજો એવું કે ને તો પેલાને જ આમ દાદાનું આકર્ષણ એટલું બધું ત્યાં જાય ને એટલે જો ઘરેથી નીકળે ને ત્યારથી ને સંસાર વિસ્મૃત થવા મળે. યસ યસ. અને સંસાર વિસ્મૃત થાય એટલે ઓટોમેટિક એ શુદ્ધાત્મા છે પાકું થતું જાય. શું કરવું પડે છે? પછી જ્ઞાન સ્વયં ક્રિયાકારી છે. હા, એટલે આ એને 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 દાદાને માથે ટેન્શન નથી આવતું. ક્રમિક ભાગમાં માથે ટેન્શન આપે ને ભાઈ આમ કરવું પડશે, આમ કરવું પડશે, આમ કરવું પડશે, આ કંદમૂળ નહીં ખાવાનું, રાત્રિવન નહીં કરવાનું, સામાયિક કરવાનું, પ્રતિવન કરવાનું, આમ કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું. તો કે એ બધામાંથી બહાર કાઢી નાખ્યા અને એવું સિમ્પલ કીધું કારણ કે બધા આવેલા ને એ ઉપાદાન લઈને નતા આવ્યા. જાગૃત કર્યું ઉપાદાન તો દાદા ભગવાને. ઉપાદાન તો પછી દાદા પાસે આવ્યા પછી આપણું ઉચકાયું, બાકી કોઈ ઉપાદાન લઈને આવ્યા નતા. બરોબર. એટલે પણ છતાંય તમે જુઓ કે કેટલું એ દાદાની દશા કેવી હશે કે જેના આધારે ખાલી મહાત્માની પાસે આવીને બેસે એનો સંસાર વિસ્તૃત થઈ જાય, એને આજ્ઞા ઓટોમેટિક ગોઠવાઈ જાય અને એનું પાક્કું થતું જાય. એટલે દાદાને બહુ લાંબુ ના કહેવું તો એટલું જ કે કઈ રીતે પરિચયમાં રહેજે ને કે હમણાં આવતો રહેજે ને કે જ્યાં જ્યાં ટાઈમ મળે કે સત્સંગમાં આવતો રહેજે. સત્સંગ છે પુણ્ય સંચાલિત ચાહું, અભ્યુદય આનુષંગિક. પાછું કીધું અભ્યુદય આનુષંગિક. વ્યવહાર ને નિશ્ચય બંને થઈ જાય. ખરેખર બધા મહાત્માનો અનુભવ છે બંને. મહાત્મા જુઓ ને કે દાદા પાસે આવ્યા હતા શું પોઝિશન હતી ને હવે શું છે એમ તેને પોતાને આશ્ચર્ય થાય. રાઈટ. અને પછી સંસારનો ભાર બી ઓછો લાગે કે હું આ શું હતું પેલા કે મારે કરવાનું છે, હું કરી રહ્યો છું, મારે લીધે થાય છે. એ બધી જે ભ્રાંતિ હતી એમાંથી દાદા ભગવાનને મુક્ત કરાવી દીધા. તો ભરતભાઈ તમે કહો કે સંસારનો ભાર ઓછો લાગે પણ ખરેખર સંસારનો ભાર જ નથી લાગતો. આપણે આપ્યું છે એવું પણ એટલે આ થોડો પરિચય રહે ને તો ભાર લાગે. ગમે એવો ભાર હોય ને પણ લાગે નહીં. સુડી ગાવ સોએ સરસે, નિશ્ચિંત જ માનજો. હા, સુરી ગાવ સો સરસે. ખરેખર આજે દાદાનું પ્રાગટ્ય થયું ને એક આમ ન ભૂતો ન ભવિષ્ય એવું થઈ ગયું, કલ્પનામાં ના આવ્યું. જી જી એબ્સોલ્યુટલી. એક ગોલ્ડન એરા હતો, ગોલ્ડન એરા કે મહાત્માને ખબર નથી, એને એવું નતું મારે મોક્ષે જવું છે કે એને કઈ જ હતું નહીં, પણ એને એટલું હતું કે આ દાદા પાસે જઈએ ને અંદર આનંદ આનંદ રહેશે. દાદાભાઈ જાય તો ખસવાનું મન ના થાય. પણ હું શું પામી ગયો ને શું થઈ ગયો રામ તારી માં કશી ખબર નથી. તો ખબર ના પડે ને દવા પીવડાવી દીધી ને કામ કાઢી નાખ્યું. આવા પુરુષ ક્યારે મળે? અને આવા મળ્યા, ભલે પુણ્યથી મળ્યા પણ પછી અંદર નક્કી કરી નાખવું પડે કે હવે આવા મળે જ ગયા તો કામ કાઢી નાખવું છે. એટલે ચોટલી બાંધે આની પાછળ પડવું છે. રાઈટ. હા, ચાલો. છે કોઈનો પ્રશ્ન હવે આગળ? સુબીરજી નું હતું, સુબીરજી જતા રહ્યા ગયા. હા, આજનું આપતો સૂત્ર કોનો છે આ પ્રશ્ન?
मेरा હું વાંચું. सुबीर સુબીરજી. આ અરીસો તો મોટામાં મોટું સાયન્સ છે. આત્માનું ફિઝિકલ વર્ણન કરવું હોય તો અરીસો જ એક સાધન. એટલે આપણું આ આપતો સૂત્ર છે हाँ 3860 નંબરનું. એટલે આ વ્યવહારમાં આત્માના માટે જો કે આમ બીજું નજીકમાં નજીક હોય તો કે અરીસો. અરીસા સામે તમે જાઓ राइट એટલે તમારું પ્રતિબિંબ અરીસામાં પડે, बराबर બરાબર? અને તમે ખસો તો સામે જે આવે એ પ્રતિબિંબ પડે. राइट આમ જેમ જેમ અરીસાની સામેના બધા સંજોગો બદલાયા કરે એમ એમ અંદર પ્રતિબિંબ બદલાયા કરે. बराबर પ્રતિબિંબ બદલાય પણ અરીસાને કોઈ અસર થાય ખરી? नहीं અરીસાને રાગ દ્વેષ થાય? ना અરીસો ઇમોશનલ થાય? ना તે કશું ના થાય. પણ શું થાય કે અરીસાની સામે જે જ્ઞેય આવ્યું એ જ્ઞેય અરીસામાં ઝરકે. राइट એટલે અરીસામાં ઝરકે એટલે એ રીતે એને જાણે, એ જ્ઞેયને જાણે. આત્મા તે જ્ઞેય પ્રમાણે જ્ઞેયાકાર થાય ને એવી રીતે જાણે. એટલે કે આ વ્યવહારમાં આત્માને સમજવા માટે જો નજીકનું કંઈ આપવું હોય તો આ અરીસો છે. बराबर અરીસા સામે કોઈ કંઈ પણ કરે, અરીસામાં પ્રતિબિંબ ઝરકે, અરીસો ઇમોશનલ ના થાય, સેન્સિટિવ ના થાય, બૂમો ના પાડે, અરીસાને કશું થાય નહીં. बराबर એવું એક જ્ઞેય બદલાય, એની સંજોગો બદલાય તો પાછલા સંજોગોની કોઈ અસર પણ ના રહે. राइट પાછલા સંજોગોની જેટલી અસરો ઓછી થઈ એટલા સમયવર્તી થયા. बराबर છે. અત્યારે આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા. હું શુદ્ધાત્મા છે, ભાન ચોક્કસ છે, એનું લક્ષ બેસી ગયું છે. પણ આપણને કંઈક બની ગયું હોય ને તેની અસર થોડો સમય રહે, એની રેસિડ્યુઅલ ઇફેક્ટ રહે. રાઈટ અરીસા સામે કંઈ પણ આવે ને જે ખસીને બીજું આવ્યું, કોઈ અરીસા સામે બેસીને મેડિટેશન કરતું ને એ ખસે કોઈ ચાકુ લઈને આવ્યો, કોઈ ગન લઈને આવ્યો, રાઈટ અરીસામાં એ પ્રતિબિંબ બદલાઈ જાય. એટલે રાઈટ અરીસો એ જાણે ખરો એ બરાબર. દેખાય બધું, તો કોઈ અસર થાય? અરીસાને કોઈ અસર નહીં થાય. કોઈ અસર ના થાય. એવું બરાબર. આ આત્મા એટલે કે આપણે શુદ્ધાત્મા, આપણો જે ગુણ છે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, રાઈટ તો કે એને લઈને આ જગતના તમામ જ્ઞેયો અંદર દેખાય, રાઈટ એને જાણે. એટલે કેવી રીતે? તો કે આ સામે જે જ્ઞેય હોય ને એ જ્ઞાન પ્રકાશમાં અંદર ઝરક્યા કરે. બરાબર એટલે અંદર પ્રકાશમાં ઝરકે એટલે એ રીતે એને જુએ ને જાણે, રાઈટ અને એ સતત બદલાયા કરે. બરાબર એટલે કે આ ઉપમા આપી હોય સંસારમાં કોઈ વસ્તુની તો આ નજીકમાં નજીકનો અરીસો. એટલે કે અરીસો આપેલા એને ઘણું બધું સમજાઈ જાય. हाँ हाँ जैसा आपने जो बोला उसको नटसेल में मैं जो समझा वो मैं बोल रहा हूँ. जैसा हाँ आपने बोला जो आरिसा के सामने जो भी आता है उस हिसाब से प्रतिबिंब बदलते जाता है, लेकिन आरिसा तो उसी न उसी जगह पे ही है और वो देखता हाँ रहता है जो संजोग आया, ये आया, व्यक्ति आया का दूसरा कुछ भी आया वो देखते रहता है. तो आरिसा मतलब એટલે जैसा એમાં आत्मा का देखते रहता गुण ने- है ज्ञातादृष्टा, आरिसा जानता है ज्ञातादृष्ट है. देखते रहता है सर, એને અસર ના થાય. हाँ અરીસામાં દેખવાનો ગુણ ના હોય પાછો. अच्छा આ તો आरिसा में देखा. નજીકનું આ છે એટલે સમજાવવા માટે મૂક્યું. अच्छा अच्छा हाँ. नहीं आरिसर का तो गुण तो नहीं है देखने का, लेकिन जैसा એટલે એમાં ખાલી પ્રતિબિંબ પડે, हाँ हाँ એ हाँ 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 પ્રતિબિંબ ઝીલાય, એવું સામે હોય એવું પ્રતિબિંબ ઝીલાય, देखा हाँ बराबर છે. પણ એને અરીસાને કોઈ અસર ના થાય. રાઈટ 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 એવું અહીંયા આપણે પોતે છે ને શુદ્ધાત્મા, એટલે આપણને
આ બધા જ્ઞેયો દ્રશ્યો બધા દેખાય, જ્ઞાન પ્રકાશમાં ઝરકે એટલે જોઈએ, જાણીએ અને પાછા આપણે સ્વભાવમાં રહીએ. બરાબર છે. એટલે આ તો બે ગુણ થયા, જોવું અને જાણવું બે ગુણ થયા. રાઈટ. તો એ મુખ્ય ગુણ છે ને, જોવું જાણવું ને પરમ આનંદ, પરમાનંદ. બરાબર છે. બીજા તો બધા હજારો છે. તો કે આ બધા જ ગુણો બધા ખુલ્લા થાય, સ્વભાવ ખુલ્લો થયો કહેવાય. બરાબર છે. સ્વભાવ ખુલ્લો થયો એટલે એનું કામ થઈ ગયું. ચાલો વધીશું આગળ. हाँ हाँ, एक निरालंब आत्मा के बारे में मेरे को पूछने का था. સહેલી કરવી પડે ભૈયાને. सॉरी, આ બધી છે બીજું? અઘરી વાતો કહેવાય, શાસ્ત્રની પરિભાષામાં કહીએ ને. હા હા આ તો દાદા ભગવાને આપણા માટે એકદમ સહેલું કરી આપ્યું. હા 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 એક્ઝામ્પલ આપે ને તો જ સમજાય કે હા વાત તો બરાબર છે. અરીસા સામે જે વસ્તુ આવે એનું પ્રતિબિંબ ઝરકે. સારું પણ અરીસાને કશું ન થાય. અરીસાને કશું ન થાય. હા, બે ઝઘડતા હોય, કોઈ કોઈનું ખૂન કરતો હોય, બધું એના જ્ઞાન પ્રકાશમાં ઝરક્યા કરે. રાઈટ રાઈટ. એટલે બધું જુએ, જાણે અને છતાંય કશામાં લેપાયમાન થયો ના હોય. રાઈટ જો રાઈટ. થશું એની સાથે અસર પણ ના રહે. બરાબર. આપણે તો અત્યારે શુદ્ધાત્માનું ભાન થયું, પણ હજી રેસિડ્યુઅલ ઇફેક્ટ એટલે કે એની પશ્ચાત અસરોમાંથી બહાર આવતા વાર લાગે. બરાબર છે. હમણાં તમને તમારું કોઈ અપમાન કરી જાય તો હોય કે ના હું શુદ્ધાત્મા છું, આ ડે નું અપમાન કર્યું, પેલા અપમાન કર્યું એ પણ શુદ્ધાત્મા, ફાઇલ આપણે હિસાબ વ્યવસ્થિતથી આ ચૂકવાયો, બધું બોલો ખરા, પણ છતાંય અસરો રહે કે ના રહે? હા, તો રહે. અને આ જે સંપૂર્ણ છૂટું પડ્યું હોય ને એ અસરો ના રહે. એટલે કે આમ એક સેકન્ડ પહેલા, એક સમય પહેલા બન્યું હોય એની અસર ના રહે. રાઈટ રાઈટ. ને તો પેલું વર્તમાન વખતે જે કહ્યું ને વર્તમાનમાં રહે એ. ભૂતકાળ ગયો એમના માટે, ભવિષ્યમાં ના હોય, વર્તમાનમાં જ હોય. બરાબર. અને એ દાદા ભગવાનની દશા, એ સિમંદર સ્વામી ભગવાનની દશા. આપણે હવે એ દશા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. એનો ઉલ્લાસ હોય આપણે, ઓહો આ વગર કશું કરે દિશા તરફ જઈ રહ્યા છે. आपने अभी जितना दफे हम दादा दादा बोलते हैं ना, उतना दफे अपने को अंदर से ही उल्लास आ जाता है. હા, એટલે बाद में દાદા યાદ આવે કે બોલે એની સાથે અંદર આનંદ થઈ જાય. शब्दों में ही ऐसा है. शब्दों में ही ऐसा है. उस शब्दों में ही ऐसा है. એટલે તો આ કવિતા લખ્યું ને કે ઊંધું યા તો સીધું બોલો નામ દાદા, આપો આપ જ અક્ષર બોલે દાદા મોક્ષ વિધાતા. કુદરતી નામે કેવો હોય કે દાદા, ઊંધું બોલો કે બરાબર છે. મોક્ષ વિધાતા. હવે તમે જુઓ આજે વેલ્ડિંગ થયા છે ને, વેલ્ડિંગ ને લઈને કવિરાજ અમલ થઈ ગયા. આવા વેલ્ડિંગ કોઈ કરી શકે નહીં. એમને કઈ નથી પાછા. એ આમ એ શુક્લજાની શરીરમાં રહ્યા અને એ થઈ ગયું. આશ્ચર્ય, ખરેખર આશ્ચર્ય છે. આજે કોઈના પ્રશ્નો નથી. ચાલો, બહુ સારું છે. हाँ, मैं दूसरा पूछूं क्या? हाँ, पूछो. एक अपने संकेत का डेफिनेशन तो बहुत दफे सुना हुआ है, संकेत मिथ्या तो, लेकिन दादा के ऑडियो वाणी में बहुत मतलब एक लाइन में बोल दिया, इतना क्लियर कट. दृष्टि દ્રષ્ટામાં પડે એનું નામ સંકેત. દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટામાં પડે એનું નામ સંકેત. दृष्टि दृश्यમાં પડે એનું નામ મિથ્યાત્વ. मतलब इतना एक लाइन में पूरा बोल दिया. हाँ, इफेक्ट बोल दिया. इफेक्ट ऊपर से मालूम पड़ जाता है ये संकेत हुआ. દાદા ભગવાનનું કેવું હોય
કે સામે પેલો શાસ્ત્ર જ્ઞાની આવ્યો હોય તેની ભાષામાં એને સમજાવી દે, હમ તો કોઈ ખેડૂત આવે તો એની ભાષામાં સમજાવી દે. રાઈટ સામાન્ય વ્યક્તિ આ ધર્મ કે બીજું કશો અભ્યાસ ના કર્યો હોય તો શું કે તને કે બીજાની ભૂલો દેખાયા કરે છે ને ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ કે મિથ્યા દર્શન. બરાબર છે હા અને બીજો કંઈ પણ કરે પણ એની ભૂલ ના દેખાય, તારી ભૂલ દેખાય એટલે કે હમ કૃષ્ણ સુદર્શન ખુલ્લું થઈ ગયું, સમ્યક રાઈટ દર્શન. રાઈટ એટલે દાદાને આ છે ને, દાદાનું વાંચેલું સાંભળેલું નથી, પણ એમને પોતે એમના આ દશા એમની ખુલ્લી થઈને આ બધું એમને દેખાયું જ્ઞાન પ્રકાશમાં. એટલે જે વ્યક્તિ આવી હોય એ કયા લેવલ પર છે એ લેવલની એને સમજણ આપી દે. બરાબર હવે આ જે વાત છે દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટામાં પડે એ સમ્યક દર્શન એટલે એ અને સંકિત, અને દ્રષ્ટિ દ્રશ્યમાં પડી એ મિથ્યાત્વ. રાઈટ શાસ્ત્રની એમ વાત પકડાય. શાસ્ત્રની ગમે એવી મોટી વાત હોય ને, આપણા દાદાના મહાત્માને પકડાય. તો કે તારી દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? દ્રષ્ટિ ભગવાન ઉપર છે તો કે આ સમ્યક થઈ ગયું. રાઈટ અને દ્રષ્ટિ આ જગત ઉપર છે, દ્રષ્ટિ એટલે આખું એ દ્રષ્ટિ જગતમાં છે. જગતમાં એટલે શું કહેવા માંગે, આમ આખું ફોડ ના પાડે, પણ કહેવા એવું માંગે કે આ જગતના જે સુખો છે, જગતના જે વિનાશી સુખો છે, એમાં શું લાગે છે? એટલે કે દ્રષ્ટિ વિનાશી સુખોમાં છે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિ. અને જ્યારે એને સમજાય કે આ તો વિનાશી સુખ છે અને સાચું સુખ તો મારી અંદર છે, એટલે કે દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટા પડી, એટલે કે અવિનાશી સુખની એને પેલી શ્રદ્ધા બેસી ગઈ અને હવે એની ઈચ્છા અવિનાશી સુખ પામવાની છે. પેલું તો એને ભેગું થાય તો ભોગવે ખરો, પણ બીજું કઈ ના હોય. તો કે આ શું થયું? તો કે દ્રષ્ટિ સમ્યક થઈ. સમજાય? હા હા અને આ સંકેત માટે દાદા એટલી બધી ડેફિનેશન આપી છે ને. દાદા તો ખાલી નવી વ્યક્તિ આવી હોય અને નવી વ્યક્તિ પૂછે, ભાઈ શું નામ તમારું? તો કે ચંદુલાલ. તમે ખરેખર ચંદુલાલ છો? ચંદુલાલ તમારું નામ છે. બરાબર પેલાને શંકા પડી, હરી વાત તો હાજી, ચંદુલાલ તમારું નામ છે તો હું કોણ છું? કે પછી ઘરે જ્યાં તો રાતે ઊંઘે ના આવે, હું છું કોણ ત્યારે? આવું સમય શિખરની જાત્રામાં ગયેલા ને ત્યારે ભાગલપુરમાં જૈન ધર્મશાળામાં રહ્યા હતા. તેનો પેલો મુનિમાં આવ્યો, દાદા દર્શન કોઈક લઈ આવ્યું. દાદા એવું નામ પૂછ્યું, બધું કઈ ભાઈ સવારે જવાના હતા, બે સવારે પેલો તો આવી ગયો કે દાદા મને તો આખી રાત ઊંઘ નથી આવી ગઈ. તમે આ કીધું કે આ ચંદુલાલ તમારું નામ, પણ તું કોણ? તો મને એવું સમજાય કે આ તો ચંદુલાલ તો મારું નામ ને આ બધું ચંદુલાલ નું, તો હું કોણ? આખી રાત નથી આવી. તો દાદા કે આ તને હું ચંદુલાલ છું એની પર શંકા પડી ને, આ સંકિત થઈ ગયું. કે શું કર્યું દાદા? શું કર્યું? તો શું કર્યું? એને શંકા પડી જાય. એને ચંદુલાલ પર શંકા પડી એટલે આ જગતના વિનાશી સુખો એની પર શંકા પડી ગઈ. પછી ભલે ને ભોગવે છે પણ એને શંકા પડી ગઈ છે. હવે શોધે છે શું? તો કે હું ખરેખર કોણ છું એ. એનું આ મિથ્યાત્વ તૂટ્યું. અને મિથ્યાત્વ તૂટે એવું નથી. ખાલી આ દાદા બે શબ્દ બે વાક્યો પૂછે ને, શું નામ તમારું? તમે ખરેખર ચંદુલાલ છો? ચંદુલાલ તમારું નામ છે. એટલામાં તો અનંત અનંત જન્મોની આ મિથ્યાત્વની જે આખી ગ્રંથિ છે ને તૂટી જાય. મોટી વસ્તુ કહેવાય. બરાબર આપણને સામાન્ય લાગે પણ આમ જોવા જાવ તો કેટલું મોટું કહેવાય. ભરતભાઈ બરાબર ને? અનંત જન્મોની આ મિથ્યાત્વની ગ્રંથિ આ 1 મિનિટમાં દાદો તોડી નાખે. શું વાત કરીએ દાદાની. અનાદિ અનંતની ઘટમાળનો ઉજાસ, વિશ્વના ઇતિહાસનો હું અનુપમ જ્ઞાની છું. કોઈ
કોઈ કાળે આવું મળે નહીં. ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ એવું થયું. અને એટલે હવે જ્ઞાની આપણા આપતો પુત્રો મહાત્માઓ આપણા બધાની ફરજ શું છે કે આવા દાદા પાક્યા ને તો કે આપણે એમને જેમ છે તેમ સાચવી લઈએ ને, આપણું પોઈઝન ઉમેર્યા વગર, આપણી બુદ્ધિનું અહંકારનું પોઈઝન ઉમેર્યા વગર જેમ છે તેમ સાચવી લઈએ ને, તો આપણી પર બહુ મોટો ઉપકાર ને જગત પર મોટો ઉપકાર થઈ જાય. અને આ ભરતદાનજી દાદા જેમ ભરતદાનજી, આ વાત તમે એકદમ 100% સાચી કહી. કારણ કે દરેક નોર્મલ વાત કરું છું, મનુષ્યને પોતે જે લેવલમાં હોય ને, પછી એનાથી ઉપર 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 જાય ને, વ્યવહારની વાત કરું, એની અંદર એક અહંકારનો ગુણ જાણ્યા અજાણ્યા આવી જાય છે. અને પછી એમ જ સમજે કે હું જે કરું છું ને એ જ બરાબર છે. તો પછી બેઝિક ભૂલી જવાય, પણ બેઝિક જે છે એના હિસાબે જ બધું ચાલે છે. હા, બરાબર. એટલે આ તો આમ સાધારણ હવે આ દેહ પૂછ્યું એટલે આમ વાત નીકળી ગઈ કે ભાઈ આવું હોય એમ. આપણી બહુ મોટી જવાબદારી છે. તો બીજા બે પ્રશ્નો છે, લઈ લઈએ. બસ સર, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કોના છે પ્રશ્નો ભાઈ? અક્ષય છે કે નથી? કમલેશભાઈ જય કેંગ્યા. સચ્ચિદાનંદ ભરતનાનજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સોરી, આજે થોડો લેટ જોડાયો, થોડું મોડું થઈ કમલેશભાઈ ગયું. બોમ્બે વાળા. હા હા. હા, હવે આમાં એક પ્રશ્ન એ લેવલનો છે, ડે ટુ ડે એના માટે નહીં, પણ મને ગઈકાલે 1-2 દિવસ અગાઉ પ્રશ્ન ઉભો થયો, કેવળ જ્ઞાન થયા પછી વસ્તુ જે છે એના માટે. જસ્ટ આ તો એ વસ્તુ જે છે, કેવળ જ્ઞાન થયા પછી નામ કર્મ અને વેદનીય કર્મ તો બાકી રહે છે. તો વેદનીય કર્મ ચાર અઘાતી કર્મો બાકી રહે. બાકી રહે છે. હા, તો સાતા વેદનીય હોય છે કે અસાતા વેદનીય હોય છે કે બંને હોય છે, એક પ્રશ્ન. અને બીજું, એ વેદનીય કર્મોમાં ડિસ્ચાર્જ કસાયો હોય છે કે નથી હોતા? હા, શું છે કે આમ નામ છે વેદનીય કર્મ. પછી વેદનીય કર્મના બે ભાગ કર્યા, ભાંગા કર્યા. કર્મ કેવા હોય? કાં તો ઠંડક આપે, કાં તો ગરમી આપે, એટલે કે સાતા વેદનીય અને અસાતા વેદનીય. બરાબર છે. પણ બંને વેદનીય કર્મ છે. હવે આ પૂતગલ હોય ત્યાં સુધી વેદનીય કર્મ રહેવાનું કે નહીં રહેવાનું? યસ. દેહ છે ત્યાં સુધી અનુકૂળતા ને પ્રતિકૂળતા રહેવાની. આ તીર્થંકર ભગવાન તો અમની વાત જ જુદી નાખી. એટલે અમને આ સાતા વેદની ને અસાતા વેદની હોય ખરી. ઉદયમાં આવે, ઉદયમાં સમજાય? ઉદયમાં આવે એટલે કે આ કાનમાં પેલા બરુ માર્યા હતા ને એ શું હતું? અસાતા વેદનીય, પણ એ ઉદયમાં આવેલું કર્મ કહેવાય ને. યસ, બરાબર છે. એટલે એ બધા એમના હોય આમાં ઉદયમાં આવતા કર્મ, પણ હોય રે ખરું. એટલે આ નામ કર્મ, ગોત્ર કર્મ, આયુષ્ય કર્મ અને આ વેદનીય કર્મ, ચાર અઘાતી કર્મ. જે કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું કરવામાં બાધક હોય એ બધા જે કર્મો છે એ બધા ઉડી જાય પાછા. રાઈટ. એટલે આ જ્ઞાન આવરણ ને દ્રષ્ટાઓને બધું ઉડી જાય, મોહની આખું ઉડી જાય. એટલે મોહ હોય ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું ના થાય. બરાબર છે. દર્શન પર આવરણ હોય તો કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું ના થાય. તો કે આ દર્શન કમ્પ્લીટ જાય, જ્ઞાનાવરણ કમ્પ્લીટ જાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન કહેવાય. અને આપણને મહાત્માઓને એક જ્ઞાનાવરણ ખસ્યું, દર્શાવણ ખસ્યું, એટલે ભાન થયું કે ના, હું કમલેશભાઈ નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું. અને એ જે સુખ ચાખ્યું એના આધારે પાક્કી શ્રદ્ધા બેઠી કે ના, હું શુદ્ધાત્મા જ છું. એટલે કે આ પ્રતીતિ લક્ષ બંને થઈ ગયું. એટલે આ જે અનુભવ લક્ષ ને પ્રતીતમાં ચડ ઉતર કરે ને એ ભાગ રહ્યો. હવે શું થયું કે
અંદર પાકી શ્રદ્ધા બેસી ગઈ કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું. હમ પણ આ કમલેશભાઈનો ભરેલો માલ બધો ભાગતો ખરો ને, એટલે એ બધો હમ. સામે વ્યવસ્થિત પ્રમાણે સંજોગો ઉદયમાં આવે કે ના આવે. ચોક્કસ આવે. હા. કે આ ભારે સંજોગ આવે ને તો એને આ જે પાકી શ્રદ્ધા બેઠી કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એટલે એને ક્યારેય એવું ના થાય કે હું પાછો કમલેશભાઈ થઈ ગયો. હમ. બરાબર છે. એટલે આ જે શંકા ના પડે એવી શ્રદ્ધા, હમ એને ભગવાને પ્રતીતિ કહી. હમ અને એ વસ્તુ જાગૃતિ મારે એને લક્ષ્ય કહ્યું. હમ અને એ દશા રહે એટલે અનુભવ. હમ એટલે આપણું અનુભવ લક્ષ પ્રતીતિ એમ ઉપર નીચે થયા બરાબર. કરે. આપણે એટલું બોલીએ અનુભવ લક્ષ પ્રતીતિ, પણ આમ લક્ષ પ્રતીતિમાં હોય. હમ બરાબર છે. રાઈટ. માથી એવું ના કહે કે અનુભવમાં ના હોય, પણ આમ હમ મોટે ભાગે ચડ ઉતર પેલા બેમાં હોય. હમ બરાબર છે. બોલો હવે આગળ. હા, એટલે આમાં એ લોકો જે તીર્થંકર ભગવાન કેવળ જ્ઞાનીને વેદનીય કર્મોમાં ડિસ્ચાર્જ કસાયો તો હોય. ડિસ્ચાર્જ, હા, એટલે એ જો ભારો એને કસાયો ના કહેવાય. ના, ડિસ્ચાર્જ કસાય આપણે ડિસ્ચાર્જ કસાયો તો હોય જ નહીં. ડિસ્ચાર્જ કસાયો ના, ડિસ્ચાર્જ કસાય પણ ના કહેવાય, ખાલી ઉદય કર્મ કહેવાય. હમ કોઈ એમને કાનમાં બરું નાખ્યું, એમાં એમને તો કશું થતું જ નથી. હમ એમના પાછલા ઉદય કર્મો જે બાકી છે, ઉદય કર્મો ફળ આપવા ભેગા થયા. એમને એમને ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે રાગદ્વેષ થતા જ નથી. એટલે ડિસ્ચાર્જ કસાયો એમના માટે ના કહેવાય. તમને દ્રષ્ટિ મળી, તમને આ શ્રદ્ધા પાકી બેઠી, એટલે તમારા માટે, મારા માટે ડિસ્ચાર્જ કસાય કહેવાય. ભગવાન તો ભગવાન, આ બધાથી ફળ થયા ત્યાં તો ભગવાન થયા. બરાબર છે. રાઈટ. એટલે આપણે એમને જે મનોવચન કરના સંજોગો છે એ હોય. હા, એ બરાબર છે. એ ભરી લાવેલા, એટલે ડિસ્ચાર્જ રૂપે સંજોગ હોય, એટલે ઉદય કર્મ રૂપે. કસાય સ્વરૂપે નહીં. હા, કસાય એ ન હોય. બરાબર છે. પણ આમાં છે એટલે આપણે ઓલું જે દાદાના જ્ઞાન પ્રમાણે આ વસ્તુ જે કહે કે ભાઈ એ જયારે કર્મ બંધાયું હોય તે વખતે એના કસાયો કે રાગદ્વેષ વગર તો કર્મ બંધાયું ન હોય, એટલે જયારે ઉદય હોય તે વખતે ડિસ્ચાર્જમાં તો કસાય હોય એવું આપણે થોડી બુદ્ધિથી વિચાર કરીએ એટલે એવું લાગે આપણને એમ. એટલે એનું સમાધાન લઈ લઈએ કે એટલે કે એ વસ્તુ એક્ઝેક્ટલી વસ્તુ શું છે, આ તમે કહો છો એ પણ બરાબર. કેવળ જ્ઞાન છે ને ડિસ્ચાર્જ અને ચાર્જ બંને ખસાય ખતમ ન થાય ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન પણ ન થાય. પણ આ વસ્તુ પણ આ સાથે બીજો આપણે સિદ્ધાંત છે એ છે. એટલે બે વચ્ચે મેં કોઈ સમાધાન વસ્તુ જે છે ને એક્ઝેક્ટલી એક જાણી લઈએ તો આપણને શું છે કે ભગવાન મહાવીરનું છે તો જે પેલા રાજા હતા ને કાનમાં શિશુ રેડ્યું, સમજાય? તે વખતે એમને પેલું જ્ઞાન તો હતું નહીં, એટલે અજ્ઞાનતાને લઈને એક કર્મ બંધાયું. અને અત્યારે કર્મનો ભોગવટો આવે છે. હવે તમને કર્મનો ભોગવટો આવે આવો ત્યાં તમને તો એકવાર તમે ભોગવતા થઈ જાઓ, એવું થઈ જાય ને, પાછું તમારે છૂટું પાડવું પડે. રાઈટ. પાછું પેલો સામો જે નિમિત્તે ભોગવટો આવ્યો હોય થોડું એનું દેખાઈ જાય કે સારું મેં આનું બગાડ્યું છે, મારું આવું કરે છે એમ. પછી કે ના ભાઈ આ મારો જ હિસાબ છે. કમલેશભાઈ આ બધી જાગૃતિ રહે, પણ પછી આ જે અસરો થાય ને એટલે કમલેશભાઈને ડિસ્ચાર્જ કસાયો હોય, ભગવાનને ફક્ત કર્મોના ઉદય હોય. એટલે આમ તો છે ને ઉદય કર્મ શબ્દ છે ને બહુ મોટો છે. આપણા માટે, આખા જગત માટે પ્રારબ્ધ કર્મ શબ્દ વપરાય. બાળકો બધે ઉદય કર્મ શબ્દ વાપરે છે ને, ઉદય કર્મ, ઉદય બરાબર. રાઈટ. ઉદય કર્મ તો એ પ્યોરલી ડિસ્ચાર્જ ભાવ હોય ને ત્યારે ઉદય કર્મ કહેવાય.
ઓકે. પોતે એમાં ઇન્વોલ્વ જ ના હોય ત્યારે ઉદય કર્મ કહેવાય. અને આ તો પ્રારબ્ધ કર્મ, અને એ પ્રારબ્ધ કર્મમાં જેટલો ઇન્વોલ્વ થયો એટલું નવું પાછું બાંધતો જાય. ઉદય કર્મ તો ભગવાનને ઉદય કર્મ લાગે, કેવલી ભગવંતનો ઉદય કર્મ લાગે. બરાબર છે. એ જે પણ ઉદય એને ખાલી જ્ઞાતા હોય, એમાં ક્યાંય એમની અંદર ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય નહીં. હા, એનો એ તો બરાબર છે. ઇન્વોલ્વમેન્ટ ના એ હોય એટલે total- ત્યાં સાદી total- ભાષામાં, તમારી ભાષામાં કહો ત્યાં વેદે નહીં, વેદે નહીં, છૂટું આપણે છૂટું નું છૂટું જ રહે, છૂટું ને છૂટું રહે. છૂટું જ ને છૂટું જ રહે. બરાબર છે. અને આપણને અસર થઈ જાય ને એ છૂટું પાડવું પડે. પાડવું પડે. હા. અસર થઈ જાય અને પછી છૂટું પાડી. હમ હમણાં કે કમલેશભાઈમાં અક્કલ નથી એટલે થઈ જાય કે આને મેં આટલું બધું ઉપર લાવ્યો, આ મારા માટે આવું બોલે છે. પછી પછી ધીરે ધીરે છૂટું પાડો ને પાછું નોર્મલ થઈ જાય. નોર્મલ થઈ જાય. યસ, બરાબર છે. ભગવાનને એવું બધું ના હોય. હા ભગવાનને છૂટું ને છૂટું જ હોય. હા 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 એટલે એમને કસાઈ ના હોય. હા, એ બરાબર. પણ હવે આ વસ્તુ જે છે કસાય એટલે જે, કારણ કે તે વખતે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને બીજી રીતે વાત કહું. કસાય એટલે ક્રોધ માન માયેલો. હા. તો ભગવાનને બરુ માર્યો તો ભગવાનને ક્રોધ હતો, માન હતો, લોભ હતો, માયા હતો, ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં હતો? ના, તે વખતે તો એ હતું જ નહીં. કદાચ એ કારણ કે તે વખતે એટલે તમને આ સમજાવવામાં આવ્યું કે ભગવાનને ડિસ્ચાર્જ કસાય ના હોય. હમ પણ આપણને કેવળ જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી એ ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં એ બધી અસરો રહે. હા, એ બરાબર. પણ આપણને એમ થાય ને કે જયારે આપણે એને ઓલા જે શિશુ રેડ્યું તે વખતે તો એમને ક્રોધ હતો જ, એને પોતાનું જે હતું, પોતાનો આ દેહ પ્રત્યેનો એ તો હતું કે મારા આમાં જે કર્યું છે તે વખતે જે કર્મ જે બાંધ્યું તે વખતે તો અંદર હતું જ. અને જ્યાં સુધી વસ્તુ છૂટે નહીં ત્યાં સુધી તો એ ન થાય. એટલે એ બાજુ પણ એટલે એ વસ્તુ તો નીકળવી તો જોઈએ જ. કમલેશભાઈ, આ ભગવાન તીર્થંકર ભગવાન દીક્ષા લે હા હા પછીનો જે વચ્ચેનો સમય હોય એ પેલો છદ્મસ્ત સમય કે ને, હા હા કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું નતું, એ સમયમાં શું કરે? આ બધા કર્મોની ઉદ્દીર્ણા કરતા હોય. હા, યસ. હું બસ એ સમાધાન મેં કહ્યું તે વખતે આ બધા જે હોય ને તે વખતે એનું બધું જે હોય ને એને ઉદીર્ણા કરી નાખતા હોય. ખાલી દ્રવ્યથી ખાલી ભોગવટો બાકી રહેતો હોય. એટલે ખાલી ભોગવટો રહે. હા, આપણા માટે ભોગવટો અને એમના માટે ઉદય. હા, એટલે વચ્ચે એટલે મેં કોઈક એવો સમય હોવો જોઈએ કે તે વખતે એ આખું વસ્તુ જે છે એનો આખું એ ઉડાડી દેતા હોય. જે વસ્તુ જે હોય એની અંદર જે ભાગ હોય એ ભાવ હોય અને દ્રવ્ય હોય. ભાવ પહેલેથી ઉડાડી દે અને દ્રવ્યમાં એને ભોગવવાનું ખાલી બાકી રહે. એ દ્રવ્ય પૂરતું એ ભોગવી જાય. એટલે બેને આપણે છે બંને પ્રભુ તમે આવું ના બોલતા ભોગવવાનું બાકી રે. ભગવાન છે. હા હા તમને ભોગવવાનું બાકી રહે. હા, એટલે ઉદય બાકી રહ્યો. ઉદય બાકી રહ્યો. ભગવાન તો ખાલી એને જાણે. બરાબર છે. ઉદય બાકી રહ્યો. એટલે એમને ખાલી ઉદય હોય. એમને ઉદય હોય, ભોગવે નહીં. રાઈટ. નહીં, બરાબર છે. રાઈટ. પણ આપણે શું ઓલી જે ભાષામાં જે શબ્દો એ આવી ગયા ને ભોગવો એટલે એ તરત આપણે ઓલું જેવું. ક્લિયર ને? હા, એ ક્લિયર. વસ્તુ જે છે ને એ વસ્તુ હું એ જ કહું. મેં કંઈક વસ્તુ વચ્ચે મિસિંગ છે કે આ જે વસ્તુ જે છે બંને સત્ય છે. બંને સત્યમાંથી તો પછી સત્યનું રિકન્સિલેશન કેવી રીતે થાય? તો પછી આ તમે છેલ્લે જે બોલ્યા ને એમાંથી કેટલું સમાધાન આખું થઈ ગયું કે વસ્તુ જયારે વચ્ચે જે છદ્મસ્ત અવસ્થામાં કે 12.5 વર્ષમાં ભગવાને શું કર્યું? આ જ બધું કર્યું. ઉદયના કરીને બધા જે હોય એમાંથી બધા એક પૂતગલને જોઈને બધું ફેરવી નાખ્યું. આમાં ખાલી ઓલું કે ને હા, એટલે ખાલી દ્રવ્ય પૂરતું જ ખાલી ઉદય બાકી રહે. બાકી બધું ફેરવી નાખ્યું. યસ. તમને ડિસ્ચાર્જમાં ગુસ્સો આવે એટલે ડિસ્ચાર્જ કસાય કહેવાય. ભગવાનને હા, બરાબર છે. ના એ જ કહું ને, બે વસ્તુ સત્ય છે. એટલે જ પાછું કન્ફ્યુઝન થયા કરતું કે વસ્તુ શું છે. આમ આપણને એ વસ્તુ રિલેવન્ટ નથી અત્યારના. આપણે સ્વાધ્યાયમાં કે પુરુષાર્થમાં પણ આપણે આ વસ્તુ
તમે પણ આવા બધા અઘરા પ્રશ્નો કરો ને બધા મહાત્મા ગુંચાઈ જાય બિચારા. ના એટલે પછી હું છેલ્લે આવ્યો. મેં કીધું કોઈ ના હોય. ના પૂછજો વાંધો નહીં. આ તો ના ના ના, જે વસ્તુ જે હોય ને. પણ તમે તો મારી એવું પરીક્ષા લઈ લો એવા છો. ના ના ના, મારે પરીક્ષા નહીં, મારું આ સમાધાન મારે વસ્તુ જેવું મને છે. તો અમારે કેવું અમે લોકો બધા શાસ્ત્રો વાંચ્યા ના હોય ને, અને આ જૈન પૂતગલ નહીં, નહીં. શાસ્ત્રો નહીં, આ અને વસ્તુ તમે જે છે ને. તમે આ જૈન ધર્મને આવી ડીપ વાતો કરો એટલે પાછળ તો શું થાય? હમ. ના ના, એવું એવું ભલે તમને એવું લાગતું, પણ ઇન્ટેન્શન એ નથી હોતું. ના ના ઇન્ટેન્શન એવું આવું નથી છે કહેતો. તમારું. એવું નહીં, પૂછજો વાંધો નહીં. આ તો ખાલી કહું છું કે હમ. આ તો બાકી આ બધા મહાત્માઓ છે ને, આ દાદાના હા મહાત્મા બીજા પૂછો ને તો હા સીધું કહી દે હા. કે આ ભગવાનને કશું ના હોય. હમ. બરાબર છે. એને એવું શું હોય કે આ ભગવાન એટલે ભગવાન, કે એમને ડિસ્ચાર્જમાં કસાવ ના હોય. હા હા, બરાબર છે. અને તમે પેલું બધા થોડું પેલું તૈયાર ડેવલપ થઈને આવેલા ને એટલે તમને આવો પ્રશ્ન થાય કે હારું આ આમ તો હા, આમ વસ્તુ એ, હા, એટલે એ પ્રશ્નો થાય ને તે વખતે વસ્તુ થાય. ચાલ, જય ચાલો સચ્ચિદાનંદ. બીજા બાકી છે ને? જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધો બાકી છે? ના, જય સચ્ચિદાનંદ કોઈ નથી હવે. કોઈ નથી ને? ચાલો તો વાંધો નહીં. તો આપણે કમલેશભાઈ તમે ફોલો કરજો ને ત્રિમંત્ર. હા હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. કોણ હર્ષ છે ને? હર્ષ કોણ? હા, હર્ષ હર્ષ. તો બરોડાનો ને? તો આપણું કેમ તો બરોડાનું. મેં તને જોયું. આપણે બે ભેગા થયા છે? હા, જ્ઞાન વિધિનામાં પછી ઘણી વાર થયા જ ભેગા. હા હા, તો વાંધો નહીં. હવે મને મળે તો પછી મને યાદ કરાવજો કે હું હા, હર્ષ એમ. હા, ચાલો. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયર્યાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોએ સૌવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુક્કારો. એસો પંચ નમસ્કારો. સૌવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાનંચ સવ્વેસી. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ભરતાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ જય સ્વામી. સચ્ચિદાનંદ. એ તો આપણું એનાઉન્સ કરવાનું છે ને બપોરનો સત્સંગ. હર્ષ હા, બોલે જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પછી એમાં જય 4:30 વાગે સચ્ચિદાનંદ. કીર્તન ભક્તિ હાર્દિકભાઈ કરશે બાર જય ને સચ્ચિદાનંદ. 9 વાગે રાતે મિનેશાનંદજીની ભરતાનંદજી જય સત્સંગ હોય વાઇડ. સચ્ચિદાનંદ. જરૂરથી પધારજો. ચાલો, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય ભરતાનંદજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે સચ્ચિદાનંદ. જય મહાત્માઓ. સચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. ચંદનનાથજી જય સચિદાનંદ પ્રીતિબેન જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદ જય સિદ્ધ ભરતનાનંદ ભરતાનંદ, સંજયભાઈ જય સચિદાનંદ જય જય ચંદનભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદ જય જય સચિદ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો, અક્ષયભાઈ જય 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 સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ ભરતાનંદ. જય જય સચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુમિત્રાબેન જય સચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. નરેન્દ્રભાઈ જય સચિદાનંદ ભરતાનંદજી. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ આમ પેલું એન્ડ કરી દેજો ને તમે.